اور سب سے پہلے میں ایک اقرار کرنا چاہتا ہوں، خداوند ہمارا خدا لامحدود خدا ہے، ہیلیلویا، اور اس کی قدرت بے قیاس قدرت ہے، یعنی ہم اسے پورے طور پر جاننے سے قاصر ہیں، ہم پورے طور پر اس کی قدرت کو، اس کی الوہیت کو جان نہیں سکتے، کیونکہ خدا قادر ہے، خدا لامحدود ہے، اور ہم انسان ہیں، ہم محدود عقل رکھنے والے لوگ ہیں، لیکن جتنا خدائے روح القدس اپنی قدرت سے ہم پر ظاہر کرتا ہے، ہم اتنا ہی جانتے رہتے ہیں اور ہمیشہ جانتے رہیں گے۔ ایک آیت مجھے بائبل مقدس میں سے بہت اچھی لگتی ہے، پہلا کرنتھیوں اس کا 13ویں باب کے اندر لکھا ہوا ہے، غرض ایمان، امید، محبت، یہ تینوں دائمی کا مطلب کیا ہے؟ ایٹرنل۔ ایمان بھی ایٹرنل ہے۔ یہ آیت میرے لیے ایک وقت تھا، مجھے اس کی سمجھ نہیں تھی آتی کہ ایمان تو تب تک ہے جب تک ہم دیکھ نہیں لیتے، جب دیکھ لیتے ہیں تو ایمان کامل ہو گیا۔ تو یہ کیوں لکھا ہے کہ ایمان، امید، محبت، یہ تینوں؟ امید بھی دائمی ہے، ایمان بھی دائمی ہے، اور محبت بھی دائمی ہے، تینوں دائمی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا قدوس کی ذات کا مکاشفہ اور تجربہ ہم ابدیت میں بھی حاصل کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے، اسے جانتے رہیں گے، اس کی صفات کو جانتے رہیں گے، اس کی قدرت کو جانتے رہیں گے، اور ہمیشہ ہمیشہ جانتے رہیں گے، پھر بھی اس کی ذات کا مکمل مکاشفہ ہم حاصل۔ وہ اتنا لامحدود خدا ہے، ہیلیلویا، اور ابدیت میں وہ اپنی محبت کی بارش کو ہم پر برساتا رہے گا، ہیلیلویا۔ خدا قدوس، خدا واحد کا شکر گزار ہوں، جس کی ذات کے اندر، واحد ذات کے اندر 3 اقنوم پائے جاتے ہیں، اور پہلا اقنوم خدا باپ اور خدا بیٹا اور خدا روح القدس۔ یہ تینوں اقنوم جلالت میں، عزت میں، بزرگی میں، حشمت میں یہ برابر ہیں، لیکن اپنے اپنے کاموں میں یہ الگ الگ بھی ہے، اپنے کاموں کے باعث یہ الگ الگ ہیں۔ تو آج خدا ثالوث کے دوسرے اقنوم یعنی خدا بیٹے کے بارے میں آج ہم سیکھنے کو ہے، اور تمام مسیحیوں کا جو پوری دنیا پر ہے ایک ہی عقیدہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح خدا ہے۔ ہمیں اعتراض نہیں ہے، لیکن اعتراض کرنے والے اس بات کا اعتراض اٹھاتے ہیں کہ آپ اسے ایک عام نبی کیوں نہیں مانتے؟ وہ ایک عام انسان تھا جس کو خدا نے نبوت دی، نبی ہونے کا درجہ بخشا، اور آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ وہ محض ایک نبی تھا جس کو معجزات کی قدرت عطا کی گئی، جس کو مردے زندہ کرنے کی قدرت خدا کی طرف سے دی گئی، اور وہ ہمیں یہ سکھانا، کہنا چاہتے ہیں، ہمارے منہ سے سننا چاہتے ہیں کہ وہ ایک محض نبی تھا یا بہت بڑا ایک لیڈر تھا، ایک مؤثر شخصیت تھی۔ لیکن ہم ہمیشہ سے مسیحی اس دنیا پر بائبل مقدس کی تعلیمات کے مطابق آج جس کو ہم سیکھنے کو ہیں، ان تعلیمات کو جب پڑھتے ہیں ایمان کی آنکھوں سے خدا بیٹے کو، اس میں خدا دیکھتے ہیں، تو ہمیشہ اس بات کا اعلان کرتے رہتے ہیں، چاہے اس کے لیے انہیں اپنی جان تک بھی کیوں نہ دینی پڑے، ہمیشہ کہتے رہتے ہیں کہ یسوع مسیح خداوند خدا ہے، ہیلیلویا۔ وہ خداوند ہے اور ہمیشہ خداوند رہے گا، وہ خدا ہے، ہمیشہ خدا رہے گا۔ آئیے ان تعلیمات کو ہم بائبل مقدس میں سے سیکھتے ہیں، المسیح کی الوہیت کے بارے میں۔ اور آج المسیح کی ذات کے اندر ایک شخص کے اندر ان الفاظ کو، اور آج میں چاہتا ہوں قاضی صاحب اگر ممکن ہو تو پین اور نوٹ پیڈ، خوشی ہوتی ہے اگر سب کے پاس موجود ہوتے اور آپ ان پوائنٹ کو، ان الفاظ کو لکھ سکتے، کیونکہ یہ کتابوں کے اندر بڑی احتیاط کے ساتھ، ارکریسی کے ساتھ یہ الفاظ لکھے گئے ہیں، اور انہی الفاظ کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اور اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے، ان الفاظ کو غور سے سنیے گا، کہ جب کوئی ہم سے سوال کرتا ہے تو پھر ہمارے پاس پوری صفائی کے اور وضاحت کے ساتھ جواب دینے کے لیے جملے کم پڑ جاتے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں پادری صاحب کو فون کریں گے، ان سے پوچھیں گے تو پھر ہم آپ کو بتائیں گے، یا ان کے ساتھ آپ کی میٹنگ کروا دیں گے۔
तो बाज़ दफ़ा पादरी साहब भी तैयार नहीं होते उनकी वो भी कहीं और मसरूफियत, क्योंकि आजकल पादरी साहबान की सच्चाई ये है कि उनकी मसरूफियात जो है वो कलीसिया से बहुत ज़्यादा है, प्रोग्राम ही इतने ज़्यादा है कि सच अगर बोल दूं पादरी साहब, बाइबल स्टडी का तो टाइम नहीं है, और उससे भी आगे एक और सच ये है कि दुआ का तो बिल्कुल ही नहीं है। और हमें खुदा के फजल ही की जरूरत है। और जो जुमला बोलने लगा था वो अल मसीह के बारे में, वो ये है कि उसकी एक शख्सियत के अंदर, एक शख्स है, एक शख्स के अंदर दो फितरतें पाई जाती है, यानी इंसानी बशरी फितरत और इलाही फितरत। आज मैं बशरी फितरत के बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि वक्त कम है। बशरियत के बारे में आप सब जानते हैं कि कामिल खुदा कामिल बशर बना, और कामिल बशर होते हुए उसने सलीब पर अपनी जान दी, और इस तरह से हमारी निजात का काम सलीब पर मुकम्मल हुआ। अगर वो कामिल बशरियत के बारे में सिर्फ ये जुमले बोलना चाहता हूं, अगर वो कामिल बशर ना होता तो हमारी निजात का काम भी मुकम्मल ना होता, हमारे कफारे का काम मुकम्मल ना होता, और हम कभी निजात नहीं पा सकते थे। लेकिन कामिल खुदा कामिल इंसान बना अपनी पूरी रजामंदी के साथ। बैलों और बछड़ों की कुर्बानियां, जैसा कि इन दिनों हम ईद फसा मनाने को है, ईस्टर मनाने को है, तो वो बैल बछड़े वो कभी भी रजा कराना तौर पर अपने आप को पेश नहीं करते थे, लेकिन शुक्रगुजारी करते हैं खुदा के बेऐब बर्रे के लिए जिसने अपने आप को रजा कराना तौर पर कुर्बानी के लिए, सारे जहान के कफारे की कुर्बानी के लिए उसने पेश कर दिया। हालेलुया। अगर आपका दिल इन बातों से गरमाया जाता है तो आप अल मसीह के लिए जोरदार तालियां बजा सकते हैं। उसकी एक शख्स के अंदर, एक जात के अंदर दो फितरतें पाई जाती हैं, बशरी फितरत और इलाही फितरत। आज मैं इलाही फितरत पर बात करने को, आइए मेरे साथ एक मशहूर हवाला खोलिए। इस तनाज़ुर में खुदा का बंदा यूहन्ना रसूल, उसकी इंजील, उसका पहला बाब और पहली आयत से तिलावत करूंगा। यहाँ पर वो खुदा यीशु मसीह की अलूहियत और उसकी बशरियत दोनों को बयान करता है। और उसके बाद दूसरा हवाला पढ़ूंगा, उसके बाद फिर हम जल्दी से टीचिंग्स की तरफ चले जाएंगे। और मैं चाहता हूं कि जो लिख रहे हैं वो पॉइंट टू पॉइंट लिखते जाएं और थोड़ा सा तेज लिखें, और एक भाई कोई बोर्ड पर भी आ जाए ताकि हवाला जात जो मैं तेजी से बोलता जाऊं वो लिखते जाएं, ताकि बाद में जो लिख रहे हैं उनके लिए आसानी हो। जी, यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब और पहली आयत के अंदर लिखा है, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। कलाम कौन था? खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीजें उसी के वसीले से पैदा हुई, और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी, और नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल ना किया। एक आदमी यूहन्ना नाम मौजूद हुआ जो खुदा की तरफ से भेजा गया था। ये गवाही के लिए आया कि नूर की गवाही दे ताकि सब उसके वसीले से ईमान लाए। वो खुद तो नूर ना था मगर नूर की गवाही देने को आया था। हकीकी नूर जो हर एक आदमी को रोशन करता है, दुनिया में आने को था। वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीले से पैदा हुई, और दुनिया ने उसे ना पहचाना। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। हालेलुया। यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं, वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादे से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। और कलाम, यहां तक वो उसकी अलूहियत को बयान करता है, और आगे अब उसकी बशरियत को बयान करने लगे। और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा। ये जो अल्फाज हैं ये टैबरनेकल के अल्फाज हैं, यानी जैसे खैमा इज्तिमा कौम बनी इस्राइल के दरमियान नस्ब किया गया था और उसमें खुदा का जलाल अंदर रहता था पाक शकायना की सूरत में, उसी तरह से अपने बदन के खैमा के अंदर उसने इस जलाल को वक्ती तौर पर कैद किया है। उस जलाल को जो आसमान पर तख्त पर उससे असर था उसको छोड़ा, और बशरियत में वो इंसान बनकर, कामिल इंसान बनकर हमारे दरमियान रहा।
اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ آئیے ایک اور حوالہ کرسیوں، اس کا دوسرا باب، اس کی بہت ہی مشہور آیت ہے، 9ویں آیت کے اندر لکھا ہوا ہے، بلکہ 8ویں آیت سے پڑھوں گا۔ خبردار، جی ایمانداروں کو خبردار کیا گیا ہے، کوئی شخص تم کو اس فلسفی اور لا حاصل، یہ فلسفی کی بات کی جا رہی ہے، اور لا حاصل فریب سے شکار نہ کر لے، جو انسانوں کی روایت اور دنیوی ابتدائی باتوں کے موافق ہے، نہ کہ مسیح کے موافق، کیونکہ الوہیت کی ساری معموری اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے۔ اس ایک آیت کے دو بنیادی طور پر حصے ہیں، اس کی الوہیت اور اس کے مجسم ہونے کی یہاں پر بات کی جا رہی ہے۔ اور ایک اور جملہ اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں لکھ لیجئے، کامل خدا گناہگار انسان کی نجات کے لیے کامل انسان بنا، لیکن اپنی خدائی سے، اپنی الوہیت سے دستبردار ہوئے بغیر۔ جب وہ کامل انسان بنا تو تب بھی وہ کامل خدا تھا، ہیلیلویہ، اور اپنی خدائی سے وہ دستبردار نہیں ہوا، اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا۔ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا کہ اس نے خدا کے برابر ہونے کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، اور اپنے آپ کو خالی کر دیا، خادم کی صورت اختیار کی، اور اپنے آپ کو انسانوں کے مشابہ کر دیا، اور اپنے آپ کو اتنا پست کیا کہ اس نے ہیلیلویہ وہ خادم بن گیا۔ اور اس لیے خدا باپ نے بھی اس کو وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک گھٹنا اس کے حضور میں جھکے اور ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح ہیلیلویہ، یسوع مسیح خداوند ہے۔ سب سے پہلا پوائنٹ لکھ لیجئے، اور آج میں 5 پوائنٹ اس تناظر میں لکھواؤں گا، اور ان 5 پوائنٹس کے آگے پھر ہم سب ڈویژنز دیکھیں گے۔ سب سے پہلا پوائنٹ لکھیں، کلام مقدس میں جو نام یسوع المسیح کے لیے استعمال کیے گئے ہیں وہ صرف اور صرف خدا کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں۔ ہیلیلویہ، لکھ لیجئے پہلا پوائنٹ، کلام مقدس میں جو نام یا خطاب، ٹائٹلز یا نیمز جو یسوع المسیح کے لیے روح القدس کی ہدایت سے لکھوائے گئے ہیں، اور روح القدس خدا ہے، اور جو کچھ خدا نے لکھوایا ہے وہ بالکل برحق اور سچ ہے۔ ہیلیلویہ، کلام مقدس میں جو نام یسوع المسیح اور ٹائٹلز یعنی خطابات المسیح کے لیے استعمال کیے گئے ہیں وہ صرف اور صرف خدا کے لیے ہو سکتے ہیں۔ اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے، جو صفات کلام مقدس، انجیل مقدس المسیح کی بیان کرتا ہے وہ صرف اور صرف خدا کی صفات ہو سکتی ہیں، وہ کسی نبی پیغمبر کسی اور کی صفات نہیں ہو سکتی۔ تیسری بات جو ہم سیکھیں گے، کلام مقدس میں جو کام المسیح کے بیان کیے گئے ہیں وہ صرف اور صرف خدا کے ہو سکتے ہیں، اور جن کاموں کا میں ذکر کروں گا وہ کوئی عام معجزات نہیں ہے، وہ کوئی ایسے کام نہیں ہے جو دوسرے نبیوں نے، پیغمبروں نے معجزات کیے، بلکہ خاص ہم چند کاموں کو دیکھیں گے جو صرف اور صرف خدا کر سکتا ہے، اور انجیل مقدس بیان کرتی ہے کہ وہ یسوع مسیح کرتا ہے۔ ہیلیلویہ، اور اس کے بعد پھر آخری ایک پوائنٹ ہم دیکھیں گے، وقت کی کمی کے باعث جو پرستش خدا کی جاتی ہے، وہ پرستش انسانوں نے، فرشتوں نے، ساری مخلوقات نے، اور عالمگیر حتمی طور پر پرستش ہمارے خداوند یسوع مسیح کی جاتی ہے۔ جو پرستش خدا کی کرنا روا ہے۔ آئیے ہم پہلے پوائنٹ کو دیکھیں گے، جو نام اور ٹائٹلز خداوند یسوع مسیح کے لیے انجیل مقدس میں بیان کیے گئے ہیں، ان میں سب سے پہلی بات لکھی ہے، اسے خدا کہا گیا ہے۔ اسے کیا کہا گیا ہے؟ خدا۔ اور ابھی جو حوالہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے یہی اس کے لیے لکھ لیجئے، یوحنا پہلا باب اس کی پہلی آیت میں، ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام خدا ہے۔ اور اس کے بعد دوسری بات، جلدی سے میں پڑھوں گا کیونکہ مجھے صرف 50 منٹ دیے گئے، اور 50 منٹ کے اندر میں نے ان سب باتوں کو کور کرنا ہے۔
اس لیے آپ انہیں لکھتے جائیں. دوسرا ٹائٹل جو ہے اس کا وہ ہے خدا کا بیٹا. دوسرا ٹائٹل کیا ہے؟ خدا کا بیٹا. جلدی سے 2 حوالہ جات لکھ لیجئے. یوحنا 5واں باب، اور کوئی نکال بھی لیجئے. خدا کے خادم یہاں پر سارے مجھ سے سینئر ہیں، اور میں اس بات کا اقرار کرنا چاہتا ہوں کہ میں سب سے چھوٹا، اور میرے بزرگ جو ہے وہ انتہائی قابل احترام ہے میرے لیے، اور میرے لیے یہ آنر کی اور شرف کی بات ہے کہ آج ان کے سامنے میں خدا کے کلام کی ٹیچنگز کی خدمت کو سر انجام دے رہا ہوں. یہ میرے لیے شرف کی، آنر کی بات ہے. اور دوسرا جو ٹائٹل ہے وہ ہے خدا کا بیٹا. خدا یسوع مسیح کے دنوں میں اپنے آپ کو خاص خدا کا بیٹا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اپنے آپ کو خدا کے برابر کہنا. اپنے آپ کو تھوڑا سا اگر آپ ادھر چلے جائیں، اپنے آپ کو خدا کے برابر کہنا. دیکھیے 2 حوالہ جات، ایک پاسٹر ذوالفقار صاحب کھولیں گے، یوحنا 5واں باب اس کی 17 اور 18 آیت، اور دوسرا حوالہ یوحنا 10واں باب اس کی 33 اور 36 آیت. جی پاسٹر عارف صاحب آپ. جی پاسٹر الیاس صاحب. دوسرا حوالہ آپ کھولیں گے یوحنا 10واں باب اس کی 33 اور 36 آیت. جی پہلا حوالہ سنیے. خدا کا بیٹا اپنے آپ کو کہنا، اور خاص اس طرح سے اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہنا جیسے میں اپنے آپ کو پاسٹر سلامت مسیح کا بیٹا کہتا ہوں. اور میں کہتا ہوں کہ میں پادری سلامت مسیح کا بیٹا ہوں، اور جب میں کہتا ہوں کہ میں پادری سلامت کا بیٹا ہوں تو اس کا مطلب سارے میرے سننے والے جانتے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اور اگر میں ان کے نام کے علاوہ کسی اور کا نام لوں گا تو میری اماں جی مجھے گھر آج جانے سے پہلے ہی شوٹ کر دے گی. اس نے کیا کہہ دی، کیونکہ سارے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اور المسیح کے دنوں میں سارے اس بات کو جانتے تھے کہ خاص طور پر اپنے آپ کو جیسے میں اپنے آپ کو پادری سلامت مسیح کا بیٹا کہہ رہا ہوں، اس طرح سے اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہنے کا مطلب کیا ہے، اور سب کو واضح طور پر سمجھ آتا تھا. اور اس لیے وہ یسوع مسیح کو قتل کرنے کی ہر وقت کوشش میں لگے رہتے تھے. جی دونوں حوالہ جات کو پڑھیے. یوحنا کی انجیل 5واں باب 17 اور 18 آیت. لیکن یسوع نے ان سے کہا کہ میرا باپ اب تک کام کرتا ہے اور میں بھی کام کرتا ہوں. جی اس سبب سے یہودی اور بھی زیادہ اسے قتل کرنے. سبب کیا ہے کہ یسوع خدا کو، یہوہ کو، باپ کو وہ اپنا باپ کہہ رہا ہے، میرا باپ. اور یونانی زبان کے اندر یہ الفاظ میرا باپ یہ خاص الفاظ ہے، جیسے شخصی طور پر جس میں سے ہم جس کا تخم ہو اس میں سے نکلے ہوں، یہ خاص الفاظ اس بات کو بیان کرتے ہیں. جی آگے. اور بھی زیادہ یہودی اور بھی زیادہ اسے قتل کرنے کی کوشش کرنے لگے کہ وہ نہ فقط سبت کا حکم توڑتا بلکہ خدا کو خاص اپنا باپ کہہ کر اپنے آپ کو خدا کے برابر بناتا تھا. ہاں جی، خدا کو خاص اپنا باپ کہہ کر کیا بناتا تھا؟ یہ یسوع نہیں کہہ رہا تھا، یسوع نے تو صرف کہا تھا میرا باپ. اور سننے والوں کو سمجھ آ رہا تھا کہ یہ خاص طور پہ آسمانی خدا کو یہ اپنا خاص باپ، یعنی یہ اس میں سے نکلا ہے. اور ایک بار المسیح نے صاف صاف بھی کہہ دیا کہ میں باپ میں سے نکلا. اور دنیا میں سے جب انہوں نے یہ الفاظ سنے تو اور بھی زیادہ وہ اندر پڑنے لگے اور اسے پکڑنے، اسے ہلاک، قتل کرنے کی کوشش میں تھے. جی قاضی صاحب دوسرا حوالہ سنیے. یہودیوں نے اسے جواب دیا جی کہ اچھے کام کے سبب سے نہیں بلکہ کفر کے سبب سے تجھے سنسار کرتے ہیں. اور کفر کیا ہے سنیے 36ویں آیت. آیا تم اس شخص سے جسے باپ نے مقدس کر کے دنیا میں بھیجا کہتے ہو کہ تو کفر بکتا ہے، اس لیے کہ میں نے کہا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں. اس لیے کہ میں نے کہا میں خدا کا بیٹا ہوں. اور وہ انہیں سمجھ آ رہی ہے کہ یہ اپنے آپ کو خدا کے برابر بنا رہا ہے اور اپنے آپ کو خدا کہہ رہا ہے. آئیے یہ اس کے بعد تیسری بات ذرا میرے ساتھ دیکھیے، جلدی سے آگے بڑھتے جاتے ہیں وقت کی کمی کے باعث. تیسرا ٹائٹل وہ ہے خداوند. انجیل مقدس کے اندر یسوع مسیح کے لیے کئی بار یہ ٹائٹل استعمال، اور اس کے لیے حوالہ جات میں آپ کو لکھوانا چاہتا ہوں. اس کے لیے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. خداوند کے لیے جو یونانی لفظ ہے جو انجیل مقدس میں جا بجا استعمال کیا گیا، جہاں پر یسوع کا نام آتا ہے اس کے ساتھ خداوند جہاں پر بھی آئے گا اس کے لیے یونانی لفظ ہے کریوس. یونانی لفظ کون سا؟ کریوس. اور خداوند یسوع مسیح سے کچھ عرصہ پہلے 70 بزرگوں نے، یہودی 70 بزرگوں نے مل کر
पुराने अहद नामे का यूनानी जुबान में तर्जमा किया, जिसको हम हफ्तादी तर्जमा या सेप्टुएजिंट कहते हैं। और जहां जहां पर ये बात सुनने वाली है, इसको सुनिएगा, पुराने अहद नामे की जो ओरिजिनल जुबान है आज भी हमारे पास तो मौजूद है, हजारों की तादाद में, जो कुमरान की वादी में से, उनके उसके गारों में से खुदाइयों के दौरान मिले हैं, और शुक्रगुजारी करते हैं कि आज हमारे पास 1948 के बाद पूरी बाइबल मुकद्दस ओरिजिनल हालत में मौजूद है। हालेलुया। इसलिए आज हम पूरे दावे के साथ इन बातों को करते हैं। पुराने अहदनामे की जो असल मतन, जो असल जुबान थी, वो इब्रानी जुबान और कुछ हवाला जात वो आरामी जुबान के वो अंदर लिखे गए थे, कुछ हवाला जात। ज्यादातर जो जुबान है वो इब्रानी जुबान है, लेकिन चूंकि खुदावंद यीशु मसीह के दौर में जो इंटरनेशनल लैंग्वेज थी वो यूनानी जुबान थी, और कौम बनी इसराइल अपनी असल जुबान को वो असीरी में बार बार रहने की वजह से वो भूल चुके थे, और उनको किसी की मदद की जरूरत पड़ती थी कि वो इन तुम्हारों को पढ़कर इनके मतलब और तशरीह उनको समझाया करें। इस मुश्किल को पूरा करने के लिए कौम बनी इसराइल के जो आलम बुजुर्ग थे, उन्होंने क्या किया कि पुराने अहदनामे की इब्रानी जुबान का तर्जमा यूनानी जुबान में कर दिया, जिसको हम सेप्टुएजिंट या हफ्तादी तर्जमा कहते हैं। और जहां जहां कहीं, इसमें जो सीखने वाली बात है, जहां जहां कहीं यहोवा यानी खुदा का शख्सी नाम आता था, वहां वहां उन्होंने यहोवा के नाम के लिए एदोनाई की जगह उन्होंने कैरियोस का लफ्ज यूनानी जुबान के अंदर लिख दिया, जिसका पुराने ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर अंग्रेजी जुबान में कैपिटल लेटर्स के साथ दी लॉर्ड LORD कैपिटल लेटर्स के साथ लिखा जाता है। और इसका मतलब यह होता है कि यहां पर जहां पर लिखा है दी लॉर्ड कैपिटल लेटर्स के साथ, यहां पर कैरियोस लफ्ज है, और ये खुदा के शख्सी नाम यानी यहोवा के लिए यहां पर ये तर्जमा किया गया है। नए अहदनामे का जब ये लिखा गया, तो जहां जहां कहीं नए अहदनामे के लिखारियों ने रूहुल कुद्स की हदायत, उसकी रहनुमाई, उसकी तहरीक में खुदावंद यीशु मसीह का नाम लिखा। और एक बात करना चाहता हूं, ये सारे के सारे यहूदी थे, कट्टर यहूदी, और सबसे बड़ा कट्टर यहूदी आपको पता कौन था जिसने नया अहदनामा लिखा? पौलुस रसूल, जो यीशु मसीह को खुदावंद कैरियोस मानने के लिए कभी भी तैयार नहीं था। लेकिन एक वक्त आया कि वो कैरियोस बराह रास्त दमिश्क की राह पर उस पर जाहिर हुआ। हालेलुया। और फिर पूछता है, जब खुदावंद का जलाल उस पर जाहिर होता है दमिश्क की राह में, और वो उस जलाल में से आवाज सुनता है, तो वो आवाज उसकी जानी पहचानी आवाज है, क्योंकि ये आवाज पुराने अहदनामे में वो कई बार पढ़ चुका है और सुन चुका है। और वो आवाज है, ए सैमुअल, ए सैमुअल, ए अब्राहम, ए अब्राहम, ए याकूब, ए याकूब। और वो इन अल्फाज को जानता है कि इस तरह से इस जलाल में से एक ही शख्सियत बोल सकती है, और वो कैरियोस है, वो यहोवा है। हालेलुया। उसके अलावा और कोई नहीं हो सकता। और उसकी आंखें देखती नहीं है, और वो जमीन पर गिर पड़ा है, और जब आवाज को सुनता है तो उसके दिल में से, चूंकि जानता है सब कुछ, खुदा के कलाम का इल्म रखने वाला शख्स है, उसके अंदर से आवाज निकलती है, डरता डरता कहता है, ए खुदावंद। क्या कहता है? और उस वहां पर भी जो अल्फाज लिखे हैं वो भी है कैरियोस। दिल में से आवाज निकल आई है जब उसने खुदावंद की कुदरत का तजर्बा शख्सी तौर पर कर लिया। और आज भी बड़ी अहम बात यह है कि बहुत से लोगों की जिंदगी में निजात का तजर्बा और यकीन इसलिए नहीं होता क्योंकि वो खुदा की कुदरत का तजर्बा शख्सी तौर पर अपनी जिंदगी में नहीं रखते। पौलुस की तरह इल्म तो उनके पास बहुत होता है, नामी तौर पर वो कट्टर यहूदी है, नामी तौर पर कट्टर मसीही है, लेकिन चूंकि खुदावंद के साथ शख्सी एनकाउंटर, उसके साथ शख्सी मुलाकात का तजर्बा नहीं है। और एक और बात करना चाहता हूं कि पेंटिकॉस्टल कलीसिया, हमारे बुजुर्ग, मेरे जो बाप, हमारे बुजुर्ग आज हयात है, खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं, इनके हम असर लोग, पास्टर साहब के, पास्टर जॉन के, और बहुत से नाम मैं ले सकता हूं क्योंकि मैं उनकी नस्ल हूं जो बुनियादी तौर पर इस
इस खिते के अंदर पेंटिकॉस्टल तहरीक के अंदर वो शामिल लोग थे, और वो ये कहा करते थे क्यों उनके पास कोई बिल्डिंग्स नहीं थी। ये बात मेरे दिल में आ गई है, ये टॉपिक से थोड़ी हट के है। उनके पास कोई बिल्डिंग्स नहीं थी, उनके पास कोई साउंड सिस्टम नहीं थे, उनके पास कुछ भी नहीं था। सिर्फ एक बात थी, खुदावंद की कुदरत का शख्सी तौर पर अपनी जिंदगी में तजर्बा वो रखते थे। हालेलुया। और उसी शख्सी तजर्बे की वजह से जब वो खड़े हो जाते, और जहां खड़े हो जाते, चाहे वो रेलवे स्टेशन होता, चाहे वो बस स्टैंड होता, चाहे बस के अंदर, ट्रेन के अंदर, चाहे वो बड़े बड़े क्रूसेड्स में, जहां कहीं भी वो खड़े हो जाते और बात करते थे, खुदा की कुदरत का तजर्बा उनके अंदर से नजर आता था। हालेलुया। और आज चलते चलते एक बात करना चाहता हूं, शायद आज की पेंटिकॉस्टल कलीसिया वो वाली तजर्बे वाली कलीसिया नहीं रही, बल्कि जो बगैर तजर्बे वाली कलीसिया, उससे मुतासिर होके हम भी उस टिप टॉप और उस सारे उस ग्लैमर के चक्कर में और सेल्फ प्रोजेक्शन के चक्कर में हम शायद पढ़ के, और हम भी जो है वो उसी लाइन में उन्हीं कलर्स के उन्हीं स्कीम, वही स्कीम में हम भी लड़ा रहे हैं। और आज ये फिक्रमंदी की बात है। आइए मेरे अजीजों, हम दोबारा वहां पर चले जहां से हमारे बुजुर्गों ने शुरू किया था, और खुदा की कुदरत का तजर्बा जब इसने अपनी जिंदगी में हासिल कर लिया। पौलुस ने, साउल था और फिर अब मैं साउल ना रहा, अब पौलुस बन गया। मैं वो हूं जो मसीह को सताता था। हालेलुया। उसकी वजह यह है कि उसने खुदावंद की कुदरत का तजर्बा अपनी जिंदगी में कर लिया। और वो कहता है, खुदावंद तू कौन है? ए करियोस, कह भी रहा और फिर पूछ भी रहा, यकीन पाना चाहता है ना। इसी तरह एक और शख्स ने भी, तोमा ने कहा, जब तक मैं तेरे हाथ की उंगलियों में, हाथ के सुराखों में उंगलियां डालकर, मैं इस बात को नहीं मानता। और ऐसे लोगों के लिए कुछ लोग कहते हैं कि ये शक करने वाले लोग हैं। ये शक करने वाले नहीं, बल्कि ये यकीन हासिल करना चाहते हैं। आज बहुत से लोग इल्म तो हासिल करना चाहते हैं, यकीन हासिल करना नहीं चाहते। और ऐसे लोगों के लिए शुक्रगुजारी करते हैं जो यकीन हासिल करना चाहते हैं। और फिर पूछता है, ऐ खुदावंद तो कौन है जिसे मैं सताता हूं? और आगे से आवाज क्या आती है? मैं यसू हूं। हालेलुया। यसू ही खुदावंद है। हम कहते थे, कहते हैं और हमेशा कहते रहेंगे कि यसू मसीह खुदावंद है, वही करियोस है। हालेलुया। आइए इसके लिए हवाला जात देखिए। सबसे पहले ये सामने जो रो मेरे सामने ये बैठी हुई है खुदा के खादमों की, सबसे पहले नंबर पे एक हवाला खोलिए, यशायाह उसका 45वां बाब और उसकी 5वीं और 6ठी आयत को आप तिलावत करेंगे, अभी नहीं। उसके बाद जो दूसरे भाई खुदा के खादम बैठे हैं, यूहन्ना 13वां बाब उसकी 13वीं आयत को खोल लीजिए। तीसरे नंबर पे जो खुदा के खादम है वो लूका 2 बाब उसकी 11वीं आयत को खोल लीजिए। पास्टर साहब आप खोल लीजिए रोमियो 10वां बाब उसकी 9वीं आयत। यशायाह 45:5-6, दूसरे नंबर पे यूहन्ना 13:13, फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे लूका 2:11 और उसके बाद रोमियो जी पास्टर मेराज साहब आप 10वां बाब उसकी 9वीं आयत को। यशायाह से हम देखेंगे, यशायाह के अंदर ये बात लिखी हुई है, इसको सुनिएगा जरा। मैं ही खुदावंद हूँ, मैं ही खुदावंद किरियोस हूँ और कोई नहीं, और कोई नहीं। जी आगे, मेरे सिवा कोई खुदा नहीं, मेरे सिवा कोई खुदा नहीं। पहले जो लफ्ज है पुराने अहदनामे के अंदर वो है किरियोस, मैं ही खुदावंद हूं, और आगे लिखा है मेरे सिवा कोई खुदा नहीं, मेरे सिवा कोई एलोहीम नहीं है। यानी एलोहीम ही किरियोस है और किरियोस ही यहोवा पाक खुदा है। हालेलुया। और जितने भी मैं बता रहा था कि पुराने नए अहदनामे के राइटर्स हैं वो सारे के सारे यहूदी थे, और यशायाह 45:5-6 को जानने वाले लोग थे कि यहोवा के सिवा और कोई किरियोस नहीं है, और वो सारे के सारे उसके लिए लिख रहे हैं कि यीशु मसीह किरियोस है। हालेलुया। यीशु मसीह किरियोस है। एक अगले हवाले को पढ़िए जरा, यूहन्ना 13:13। तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो। जी, अल मसीह ने खुद इनकरेज किया अपने शागिर्दों को कि तुम मुझे उस्ताद और किरियोस यानी खुदावंद कहते हो और खूब कहते हो। हाँ जी, लोग एक बात साहब जरा यहाँ पर रुक जाइए। यहाँ पर मेरी एक पिन किया एक चीज ने,
लोग कहते हैं कि कहां पर यीशु ने अपनी जुबान से कहा कि मैं खुदावंद हूं। ये आपने सुना? टीवी पर कहते हैं, चैनल्स पर कहते हैं कि कहां पर, आप बताएं कि यीशु ने अपनी जुबान मुबारक से कब कहा कि मैं खुदावंद हूं। इस हवाले को सुन लीजिए। और हमें बाइबल मुकद्दस की सारी आयत पर पूरा पूरा यकीन है जो हम पढ़ रहे हैं। जी दोबारा से जरा इसको पढ़िए। यीशु ने खुद कहा, तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो जी, और खूब कहते हो, और खूब कहते हो क्योंकि मैं हूँ। क्योंकि मैं हूं। तुम मुझे खुदावंद यानी क्रियोस कहते हो, तुम मुझे यहोवा पाक खुदा मानते हो, और खूब कहते हो यानी उनको इनकरेज कर रहे हैं और इस बात की ऑथेंटिसिटी बयान कर रहा है कि जिसको तुम खुदावंद कह रहे हो वो यहोवा तुम्हारे सामने, और तुम खूब कहते हो क्योंकि मैं हूं। उसने इनकार नहीं किया, उसने अपनी जुबान मुबारक से इकरार किया है। हालेलुया। तीसरा वाला जरा पढ़ लीजिए। और फरिश्तों ने इस बात की गवाही दी है कि वो क्रियोस है। अब भाई हमारी बात नहीं मानते, इंजील की बात नहीं मानते, चलो जिब्राइल की बात तो मान लो, फरिश्तों की बात मान लो जिनका तुम मानते हो। जी आगे कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ। हाँ जी, खुदावंद यानी क्या आगे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, यानी मसीह, खुदावंद या वो मसीह भी है और खुदावंद भी है, और क्रियोस के अलावा और कोई मसीह हो ही नहीं सकता। हालेलुया। आइए रोमियो 10वां बाब उसकी 9वीं आयत को पढ़ लीजिए। कि अगर तू अपनी जुबान से यीशु के खुदावंद होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जलाया तो निजात पाएगा। कह कौन रहा है जो इस